Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Systematics in Living Organism, lecture number 5. In previous lecture, we already discussed about the kingdom Monera. What are the different characteristics of this kingdom Monera? That is all prokaryotic organisms which are included in the kingdom Monera. So in this lecture, we will discuss about the next kingdom, that is kingdom Protista. Kingdom Protista, in this kingdom, the kingdom Protista, if you observe in this kingdom, all unicellular eukaryotic organisms are included in the kingdom Protista. Kingdom Protista मध्ये सगळे unicellular eukaryotic organisms which are included. Means kingdom Protista which is formed from the eukaryotic organism, but all these eukaryotic organisms, their body which is formed from the single cell, means they are unicellular one. And if you observe this kingdom Protista, which is the connecting link between the kingdom Monera and the kingdom Plantae, kingdom Animalia and kingdom Fungi. हे जे काही तीन किंगडम्स आहेत, किंगडम प्लांटी, ॲनिमॅलिया आणि फंजाई आणि किंगडम मोनेरा, या दोन्ही मधली कनेक्टिंग लिंक म्हणजे काय असणार आहे, किंगडम प्रोटिस्टा असेल. द organisms which are included in this kingdom, these are plants, animals as well as the fungi. Some fungi, then some animal, means the fungi like protist, animal like protist, plant like protist, they are included in the kingdom Protista. Kingdom Protista मध्ये ते include केलेले आहे. As these organisms are unicellular eukaryotic, so these organisms you observed in these eukaryotic organism, that is advanced type of nucleus is present. याच्यामध्ये काय असणार आहे, advanced type चं nucleus असेल, कारण eukaryotic, U means advanced, caryon means nucleus, याच्यामध्ये advanced type चं nucleus आहे. म्हणजे जर आपण nucleus चं स्ट्रक्चर बघितलं तर ते nucleus च्या स्ट्रक्चर मध्ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असणार आहे, त्याच्यामध्ये न्यूक्लिओलस प्रेझेंट असेल and genetic material which is in the form of DNA present असणार along with histone protein. So advanced type of the nucleus is present. Then membrane bound cell organelles which are present like mitochondria, chloroplast, Golgi body, endoplasmic reticulum, lysosome. These cell organelles which are present in these organisms. As well as if you observe in these organisms which are included in kingdom Protista, they having 80s type of the ribosomes. आपण prokaryotic मध्ये 70s बघितले होते, याच्यामध्ये किती असणार आहे, 80s type of the ribosomes which are present, means their larger subunit which is 60s and smaller subunit which is 40s. Then some protist which having the cell wall, काही प्रोटिस्ट ना काय असणार आहे, सेल वॉल असेल. आता फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये सेल वॉल नाहीये, डायटम असेल किंवा डायनोफ्लॅजिलेट्स असतील, मीन्स प्लांट लाईक प्रोटिस्ट, याच्यामध्ये काय असणार आहे, सेल वॉल प्रेझेंट असेल. पण ॲनिमल्स मध्ये तुम्ही बघितलात तर सेल वॉल काय असणार आहे, अब्सेंट असेल. सो इन सम प्रोटिस्ट दे हॅव्हिंग द सेल वॉल, सम दे डू नॉट हॅव्हिंग द सेल वॉल, त्याच्यामध्ये सेल वॉल असणार नाही. Then mostly they are aquatic one. Mostly हे जे काही organisms, the organisms which are included in kingdom Protista, they are aquatic one, means they are fresh water, marine water, and some which are observed in the moist soil. Moist soil मध्ये पण काही याच्यामधले organisms आपल्याला पाहायला मिळतात. And some protist which are parasitic one. काही कसे आहेत, parasitic आहेत, means parasitic means they live on endoparasite म्हणून असले तर ते कसे असणार आहे, they are present in the other living organism. दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीच्या आतमध्ये ते प्रेझेंट असणार आहेत, असे एंडोपॅरासाइटिक पण आपल्याला पाहायला मिळतील. मीन्स some are parasitic one, mostly they are aquatic, means they are fresh water, marine water, or some organisms they are also observed in the moist soil. Then if you observe the mode of nutrition in these living organisms which are present in these kingdom Protista,
दे शो बोथ टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, त्याच्यामध्ये दोन्ही टाइपची न्यूट्रिशन आपल्याला पाहायला मिळेल. जे प्लांट लाईक प्रोटिस्ट आहेत दे परफॉर्म और दे prepare their own food material by the process of photosynthesis, means they are autotrophic one. But animals which can't prepare their own food material, they are heterotrophic one. They depend upon the other the nutrients, and they take or engulf their nutrients from the environment मधून ते न्यूट्रिएंट घेणार आहेत. जर आपण याच्यामध्ये बघितलं the slime mold means the fungi like protist, त्याच्यामध्ये जर बघितलं they absorb their nutrition from the environment, किंवा ज्याच्यावरती त्याची ग्रोथ होणार आहे त्याच्यामधला ऑर्गॅनिक मॅटर ते काय करणार आहे ऍब्सॉर्ब करून घेईल. मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मध्ये पण आपल्याला काय दिसणार आहे व्हेरिएशन दिसेल. काही ऑटोट्रॉफिक आहेत, काही कसे आहेत हेट्रोट्रॉफिक आहेत. देन also if you observe in these organisms the protist जे असणार आहे त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला काय लक्षात येईल रिप्रोडक्शन. जर त्याचं रिप्रोडक्शन बघितलं, रिप्रोडक्शन इज सिंपली टेक्स प्लेस बाय द मायटोसिस अँड अमायटोटिक डिव्हिजन नी सुद्धा काय होईल रिप्रोडक्शन होणार आहे. as well as the reproduction which is takes place by the formation of spores formation नी पण होणार. मीन्स asexual reproduction sexual reproduction होणार आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर बायनरी फिशन जे असणार आहे फिशन मेथडनी लॉन्जिट्युडिनल फिशन असेल, देन ट्रान्सवर्स फिशन असेल, देन द मीन्स बायनरी फिशन याच्यामध्ये काय होणार आहे तर रिप्रोडक्शन होईल. ऑलरेडी वी स्टडीड दॅट इज द पॅरामेशियम. तुम्ही हे 10th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहात. द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम द लाईफ प्रोसेसेस सेकंड या टॉपिक मध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे की रिप्रोडक्शन जे काही लोअर प्लांट्स असतील ॲनिमल्स असतील याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होताना ते कसं होणार आहे तर आपण अमिबा पॅरामेशियम याच्यामध्ये बघितलं तर काय असेल तर पॅरामेशियम मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे अमिबा पॅरामेशियम मध्ये तर बायनरी फिशन मेथडनी काय होणार आहे त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होईल. सो द रिप्रोडक्शन किंवा कॉन्जुगेशन मेथडनी पण याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होतं. म्हणजे वन स्ट्रेन विच ऍक्ट एज अ पॉझिटिव्ह अनदर विच इज ऍक्ट एज अ निगेटिव्ह या पद्धतीने पण त्याचं रिप्रोडक्शन होणार आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. In this way it shows the sexual as well as asexual reproduction, but mostly the reproduction takes place by the asexual method. Then we discuss about the protist, that is some group of the protist, and these protists which are divided into different groups depending upon their characteristics. First one which is nothing but the क्रायसोफाइट्स. द क्रायसोफाइट्स जर आपण बघितले याच्यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो तर these are the plant like protist. हे कसे आहेत प्लांट लाईक प्रोटिस्ट आहेत. इन these plant like protist you observe that the diatoms, then also the desmids which are included in these plant like protist, and these desmids which are the golden algae. गोल्डन ब्राऊन कलरच्या आपल्याला काय दिसणार आहेत येलोइश गोल्डन कलरच्या अशा पद्धतीच्या algae असणार आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो desmids, as well as diatoms which are included in these plant like protist, and these are mostly फ्रेश वॉटर as well as they are marine water. म्हणजे फ्रेश वॉटर मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळतील, त्याचबरोबर मराईन वॉटर म्हणजे सी वॉटर मध्ये म्हणजे गोड्या पाण्यामध्ये आणि खाऱ्या पाण्यामध्ये समुद्रामध्ये पण काय असणार आहेत हे डायटम्स आपल्याला लार्ज अमाउंट मध्ये पाहायला मिळतील. देन these diatoms जर स्ट्रक्चर तुम्ही बघितला तर डायटम्स अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या शेप्स मध्ये आपल्याला डायटम्स पाहायला मिळतात. and these diatoms which are microscopic one. So these are also known as they having the ability to prepare their own food materials. They are plant like protist and they are unicellular one, they are microscopic one. So these are known as a phytoplanktons. त्यांना काय म्हटलं तर phytoplanktons. म्हणजे आपण जर फ्रेश वॉटर सॅम्पल घेतलं आणि त्याची काय केली आपण स्लाइड प्रिपेअर केली म्हणजे एक ड्रॉप आपण स्लाइड वरती घेतला अशी आपण ग्लास स्लाइड घेतलेली आहे त्याच्यावरती एक ड्रॉप आपण वॉटरचा घेतलेला आहे आणि
ते वॉटर आपण पूर्ण या स्लाइड वरती काय केलं, स्प्रेड केलं. स्प्रेड केल्यानंतर ते परत ड्राय केल्यानंतर, एअर ड्राय आपण केल्यानंतर जर ते आपण मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ काय पाहायला मिळतील, फायटोप्लॅंक्टॉन्स ॲज वेल ॲज झूप्लॅंक्टॉन्स पाहायला मिळतील. म्हणजेच हे डायटम्स, डेस्मिड्स तुम्हाला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतील. And these diatoms which are microscopic one, they are moved from one place to another place with the help of these water current. Water current बरोबरच ते काय होणार आहेत, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणार आहेत. Then if you observe these diatoms, the cell wall of these diatom which is thick and which the cell walls forms the two thin overlapping shells. त्याची जी सेल वॉल असणार आहे, ती सेल वॉल जी असणार आहे, ती डायटमची सेल वॉल जी असेल ती काय करेल, which is thick one and which form the overlapping shells. त्याच्यापासून काय फॉर्म होणार आहे, two thin overlapping shells फॉर्म होतील and it looks like the soap box. सो बॉक्स सारखं काय दिसणार आपल्याला, ते स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. अँड दिस सेल वॉल, आता ही सेल वॉल जी असणार आहे त्या सेल वॉल मध्ये काय असणार आहे, दिस सेल वॉल इज एम्बेडेड विथ द सिलिका. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, सिलिका प्रेझेंट असणार आहे. द सेल वॉल ऑफ दिस डायटम विच हॅविंग द सिलिका अँड दिस सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओव्हरलॅपिंग शेल्स. हे सेल वॉल पासून काय होतील, थिन ओव्हरलॅपिंग अशा शेल्स फॉर्म होणार आहे. आणि हे स्ट्रक्चर आपल्याला कसं दिसेल, तर सोप बॉक्स सारखं दिसणार आहे. आणि यामध्ये जर आपण बघितलं, हे जे काही तिथं काय झालेलं आहे, सिलिका जी असणार आहे ते सिलिका एम्बेडेड झालेलं आहे. आफ्टर द डेथ ऑफ दिस डायटम, या डायटमची डेथ झाल्यानंतर ही जी काही त्याची सेल वॉल असणार आहे, दिस सिलिका वॉल विच इज डिपॉझिटेड ऑन द सॉइल, डिपॉझिटेड इन द सॉइल. सॉइल मध्ये ती काय होणार आहे, डिपॉझिटेड होणार. म्हणजे जे काही फ्रेश वॉटर बॉडी आहे त्याचबरोबर जे काही सी आहे त्याच्या काय असणार आहे, सी शोअरला किंवा आपण ज्या फ्रेश वॉटर बॉडीज बघितल्या त्याच्या किनाऱ्याला काय असणार आहे, तर काय होईल, जी काही सॉइल आहे त्या सॉइल मध्ये ह्या सिलिका वॉल ऑफ दिस डायटम विच इज डिपॉझिटेड, ती डिपॉझिटेड होणार. and then there is a formation of the diatomous earth. तिथे काय फॉर्म होते, diatomous earth फॉर्म होते. and this diatomous earth which remain the billions of years as it is, ती काय होणार आहे, ती अर्थ राहणार आहे. and this diatomous earth which play very important role or which is useful for the filtration and polishing of the oil and the syrups. या जे काही डायटमस अर्थ फॉर्म झालेले येथे आहे तशी काय असणार आहे, बिलियन इयर्स विच रिमेन ॲज इट इज. अँड दिस डायटमस अर्थ विच इज युजफुल फॉर द फिल्ट्रेशन अँड पॉलिशिंग ऑफ द ऑइल्स अँड सिरप. त्याचा उपयोग हा मोस्टली कशासाठी केला जातो, फिल्ट्रेशन साठी ॲज वेल ॲज द पॉलिशिंग पर्पज साठी ही डायटमस अर्थ वापरली जाते. And these diatoms which are large in number, the number of the number is more, or as it is present in the fresh water as well as marine water, the 80% of the photosynthesis which is carried out by these diatoms. हे जे काही फायटोप्लॅंक्टॉन्स आहेत ते नंबर ऑफ फायटोप्लॅंक्टॉन्स प्रेझेंट असणार आहे फ्रेश वॉटर as well as marine water मध्ये हे फायटोप्लॅंक्टॉन प्रेझेंटच असणार आहेत, म्हणजे डायटम्स प्रेझेंटच असतील. and these diatoms as they having the ability to prepare their own food material by the process of photosynthesis, means they are autotrophic one, they carry out the large quantity or they prepare the food material. 80% photosynthesis which is carried out by these diatoms. So they are the major autotrophs. हे काय असणार आहे, मेजर ऑटोट्रॉप्स आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायटम्स, दॅट इज क्रायसोफाइट्स आपण त्याला म्हणतो. त्याच्यामध्ये इन्क्लूड काय होणार आहे, डायटम्स अँड द डेस्मिड्स. हे त्याचे काय असतील, एक्झाम्पल्स असतील. आणि त्याच्यामध्ये आपण मेन पॉइंट काय लक्षात ठेवायचा आहे,
द डायटमस अर्थ विच इज यूज फॉर द डायटमस अर्थचा उपयोग कुठं होणार आहे. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन पर्पज साठी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गॅनिझम विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द पॉलिशिंग अँड द फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑइल अँड सिरम असा पण क्वेश्चन किंवा मॅच द पेअर मध्ये पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर याच्यामध्ये सेल मध्ये सेल वॉल इज एम्बेडेड विथ डॅश डॅट सिलिका त्याच्यामध्ये एम्बेडेड झालेली. देन द नेक्स्ट आपण बघितला नेक्स्ट प्रोटिस्ट बघितले तर डायनोफ्लॅजेलेट्स. दिस डायनोफ्लॅजेलेट दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लॅजेलेट्स. हे आपण डायनोफ्लॅजेलेटचं स्ट्रक्चर बघू शकतो इथं. Dinoflagellates, these are also plant-like protists. हे सुद्धा काय असणार आहे plant-like protist आहे. And these are dinoflagellates which are mostly observed, mostly present in the marine water. Sea water मध्ये ते present असणार आहे. Then they are photosynthetic one. They are yellow, brown, blue or red in color. ते कसे आहेत photosynthetic आहेत means they are autotrophic. They can prepare their own food material. And by the process of photosynthesis and they are yellow, green, then brown, blue or red in color depending upon their color is depend upon the pigmentation. त्याच्यामध्ये या डायनोफ्लॅजेलेट मध्ये कोणत्या टाइपचं पिगमेंट आहे त्याच्यावरती त्याचा कलर डिपेंड असणार आहे. म्हणजे ते ब्ल्यू कलर असतील काही कसे दिसतात डायनोफ्लॅजेलेट हे रेड कलरचे दिसतील काही कसे असणार आहेत ब्राऊन असतील ग्रीन असतील येलो असतील डिपेंडिंग अपॉन विच पिगमेंट इज प्रेझेंट इन दिस डायनोफ्लॅजेलेट्स. देन इफ यू ऑब्झर्व the cell wall of this dinoflagellate हे जे काही डायनोफ्लॅजेलेट आहे जे सेल वॉल आपण बघितली तर ही सेल वॉल आपल्याला कशी दिसेल विच इज मेड अप फ्रॉम द सेल्युलोज सेल वॉल असणार. सेल वॉल थिक असेल सेल्युलोज पासून फॉर्म झालेले असेल. हे स्ट्रक्चर जे दिसणार आहे आपल्याला हे मायक्रोस्कोपिक आहे. डायनोफ्लॅजेलेट आपल्याला असेच दिसणार नाही. जेव्हा आपण काय करू स्लाइड प्रिपेअर करू तेव्हा आपल्याला असे हे डायनोफ्लॅजेलेटचं काय दिसेल स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. Then this dinoflagellate आता या डायनोफ्लॅजेलेट मध्ये जर आपण बघितलं they having the two flagella त्याच्यामध्ये काय असणार आहे two flagella प्रेझेंट असतील. एक जो असणार आहे तो कसा आहे ट्रान्सवर्स फ्लॅजेला आहे and another one which is the longitudinal flagellum. एक longitudinal flagellum आहे एक ट्रान्सवर्स फ्लॅजेलम आहे. means the two flagellated dinoflagellates याच्या नावामध्येच आहे बघा डाय म्हणजे दोन असणार फ्लॅजेलेट की ज्याच्यामध्ये दोन फ्लॅजेला प्रेझेंट असणार आहे. एक कसा आहे लॉन्जिट्युडिनली आहे एक ट्रान्सवर्स म्हणजे इथं आपल्याला जे काय इथं ग्रू दिसते इथं मध्ये खाच दिसते या दोन्ही मध्ये काय असणार आहे हा ट्रान्सवर्सली प्रेझेंट आहे हा लॉन्जिट्युडिनली प्रेझेंट असणार आहे. means with the help of these flagella they can move from one place to another place and as well as they are present in the water मध्ये ते प्रेझेंट असल्यामुळे ते काय होणार आहे वॉटर करंटनी पण ते काय होऊ शकतात they move from one place to another place. Then if you observe these dinoflagellate हे डायनोफ्लॅजेलेट जे असणार आहे ते कशा आहेत ऑटोट्रॉफिक आहेत. दे कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकणार आहेत. त्याचबरोबर हा कसा आहे युकॅरियोटिक आहे. युकॅरियोटिक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे तर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनेल्स प्रेझेंट असतील. ऍडव्हान्स टाइपचं काय असणार आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट असणार आहे. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं सेल वॉल ही कशी फॉर्म झालेली आहे सेल वॉल विच इज फॉर्म फ्रॉम द सेल्युलोज पासून सेल वॉल फॉर्म झालेला आहे. देन one of the point which is very important which is related with the dinoflagellate and this is nothing but the red tide. Sometime in the sea we observed that there is a formation of red tide. तर काय फॉर्म होते रेड टाइड फॉर्म होते means the water of the sea is marine water which become the red color. marine water जे असणार आहे ते कसं होईल रेड कलरचं होणार आहे and this is due to the one of the rare dinoflagellates which is nothing but the गोनोलेक्स नावाचा एक डायनोफ्लॅजेलेट आहे. तो गोनोलेक्स नावाचा डायनोफ्लॅजेलेट रेड डायनोफ्लॅजेलेट which undergo the
रिप्रोडक्शन, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, रॅपिड मल्टिप्लिकेशन होईल आणि रॅपिड मल्टिप्लिकेशन होऊन नंबर ऑफ दीज रेड डायनोफ्लॅजिलेट फॉर्म होतील. इतक्या फास्ट प्रमाणात ते मल्टिप्लिकेशन होणार आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही नंबर ऑफ dinoflagellates form होतील and this sea water which is appear red in color or it is also known as a red tide. त्याला रेड टाइड म्हटलं जातं. and this red tide ही जी काय रेड टाइड फॉर्म होणार आहे, during this formation of the red tide the red dinoflagellate number is increased and this each red dinoflagellate that is Goniolix which produce the poisonous toxin which is known as, त्याला आपण काय म्हणतो, सॅक्सिटॉक्सिन. सॅक्सिटॉक्सिन नावाचं एक काय करणार आहे, तो पॉइझनस टॉक्सिन सिक्रेट करतो and due to which this sea water which is appear red in color and this poisonous toxin which kills the number of fish. म्हणजे हे टॉक्सिन काय करणार आहे, ही टॉक्सिन काय करेल, किल द लार्ज नंबर ऑफ फिश. म्हणजे समजा ह्या रेड डायनोफ्लॅजिलेटचा नंबर वाढला, मल्टिप्लिकेशन फास्टली झालं आणि तो प्रत्येक रेड डायनोफ्लॅजिलेट काय करणार आहे, पॉइझनस काय करणार आहे, पॉइझनस मीन्स हे टॉक्सिन सिक्रेट करेल आणि ते जे काही टॉक्सिन सिक्रेट करणार आहे दॅट इज द सॅक्सिटॉक्सिन विच किल द लार्ज नंबर ऑफ फिश और अदर जे काही काय असणार आहे मराईन ॲनिमल्स असतील ते सुद्धा काय होणार आहेत, सी वॉटर ॲनिमल्स सुद्धा याच्यामध्ये त्यांची डेथ होणार आहे. and this is called as a red tide. त्याला आपण काय म्हणतो, रेड टाइड. बऱ्याच वेळेला या रेड टाइड वर किती पण क्वेश्चन विचारला जातो तर मॅच द पेअर मध्ये रेड टाइड दुसऱ्या साइडला आपल्याला एकतर काय दिलं असेल, डायनोफ्लॅजिलेट दिलं असेल किंवा गोनियोलेक्स पण दिलं असेल, तर आपल्याला ती मॅच द पेअर किंवा रेड टाइड विच इज ऑकर ड्यू टू डॅश डॅश डायनोफ्लॅजिलेट असा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. तर असे हे जर आपण डायनोफ्लॅजिलेटचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघितलं तर आपल्याला इथं वरती अपायकल हॉर्न पाहायला मिळेल. त्यानंतर हे लॉन्जिट्युडिनल फ्लॅजेलाच्या दोन्ही साईडला दोन काय आहेत अँड आपल्याला काय पाहायला मिळेल, असे हे दोन हॉर्न्स पाहायला मिळणार आहेत. देन द नेक्स्ट काय असणार, ही सल्कस प्रेझेंट आहे. इथं पण आपल्याला दिसेल अशी एक काय असेल, सल्का ह्या प्रेझेंट आहेत की सल्कस प्रेझेंट असेल, त्याच्यामधून हा लॉन्जिट्युडिनल फ्लॅजेला काय झालेला आहे, अरेंज झालेला आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला अशा या थिक प्लेट्स पाहायला मिळतात, थिक प्लेट्स पाहायला मिळतात. In this way, this is all about the dinoflagellate, that is plant-like protist, plant-like protist. Then the next आहे युग्लिनॉइड. युग्लिनॉइडचे एक्झाम्पल काय असणार आहे, युग्लिना which is whenever the Carl Linnaeus carry out the two kingdom classification system. In this two kingdom classification system, this Euglena which do not get the perfect place, त्याला तिथं परफेक्ट प्लेस मिळाली नव्हती. कारण का, this Euglena which shows the both characteristics, दोन्हीचे कॅरेक्टरिस्टिक दिसणार आहेत. काही कॅरेक्टर्स त्याचे प्लांट सारखे असतील, काही ॲनिमलचे कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहेत. त्यामुळे इट शोज द बोथ प्लांट लाईक ॲज वेल ॲज ॲनिमल लाईक कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतील आपल्याला. इफ यू ऑब्झर्व दिस युग्लिनॉइड, द युग्लिनॉइड्स विच आर प्रेझेंट इन द फ्रेश स्टॅग्नंट वॉटर, म्हणजे साठलेलं पाणी जे असणार आहे, फ्लोईंग वॉटर मध्ये नाही तर फ्रेश स्टॅग्नंट वॉटर मध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळते. देन इफ यू ऑब्झर्व, इन्स्टेड ऑफ द सेल वॉल, त्याच्यामध्ये सेल वॉल अब्सेंट आहे, पण सेल वॉलच्या ऐवजी काय प्रेझेंट असेल, इन दिस युग्लिना, या युग्लिनाचं स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये सेल वॉलच्या ऐवजी काय प्रेझेंट असणार आहे, in this euglena instead of cell wall the protein rich layer is present which is known as the pellicle, त्याला pellicle म्हटलं जातं. and due to presence of this pellicle or protein rich layer, this euglena which having the flexibility or which is more flexible, तो कसा आहे, जास्तीत जास्त कसा आहे, flexible आहे due to presence of protein rich layer pellicle. त्याच्यामध्ये सेल वॉल अब्सेंट आहे, पण इन्स्टेड ऑफ दिस सेल वॉलच्या ऐवजी त्याच्यामध्ये काय असणार, प्रोटीन रिच लेअर प्रेझेंट असेल. देन
इट हॅव्हिंग द टू फ्लॅजेला. याच्यामध्ये जर आपण बघितला युग्लिनाचं स्ट्रक्चर आपण बघितला, हा युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम आहे विच इज इन्क्लुडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा मध्ये तो इन्क्लूड केलाय. त्याच्यामध्ये सेल वॉलच्या ऐवजी काय असणार आहे, प्रोटीनियस लेअर आहे, त्याला पेलिकल आपण म्हणतो. देन ऍज इट इज युकॅरियोटिक, हा युकॅरियोटिक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनल प्रेझेंट असणार. म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया आहे, क्लोरोप्लास्ट आहे, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे, गोल्जी बॉडीज आहे, कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हॅक्युल्स प्रेझेंट असणार आहे. देन ऍडव्हान्स टाइपचं न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. अलॉंग विथ दिस ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनल, त्याचबरोबर एटीएस टाइपचं रायबोसोम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. इट हॅव्हिंग द टू फ्लॅजेला, त्याच्यामध्ये दोन फ्लॅजेला प्रेझेंट असते. Out of these two flagella, one flagellum which is the elongated one, एकदम काय असेल, elongated असेल, आणि दुसरी जी असणार आहे ती short flagellum असेल. जे flagellum elongated असणार आहे, with the help of this flagellum there is a movement of this euglena takes place, means this flagellum play very important role in the locomotion of the euglena. euglena locomotion मध्ये ते मदत करणार. means this flagellum elongated flagellum जे असणार आहे त्याच्यावरती हेअरी ग्रोथ आहे, टेन्सिल फ्लॅजेला पण त्याला म्हटलं जातं. आणि याच्यामध्ये लोकोमोटरी फ्लॅजेलम जो असणार आहे, this locomotory flagellum with the help of this the movement of these euglena takes place. आणि दुसरा फ्लॅजेलम जे असणार आहे ते कसं आहे, शॉर्ट आहे. देन इफ यू ऑब्झर्व इन द युकॅरियोट्स, आता युकॅरियोट्स मध्ये आपल्याला डिफरंट मोड ऑफ काय दिसणार आहे, लोकोमोशन दिसेल. काही मध्ये फ्लॅजेला असणार आहेत, काही मध्ये सिलिया असतील, काही मध्ये काय असणार आहे तर सुडोपोडिया फॉर्म होतील. या युग्लिनामध्ये फ्लॅजेला फॉर्म होतात. ज्या युकॅरियोट्स मध्ये म्हणजे प्रोटिस्ट जे असणार आहेत, द प्रोटिस्ट विच डेव्हलप द फ्लॅजेला अँड दिस फ्लॅजेला विच शोज द 9+2 अरेंजमेंट. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, 9+2 अरेंजमेंट असतील. मीन्स 9+2 पॅटर्न ऑफ मायक्रोट्युब्युल ऑर्गनायझेशन ऑफ द ट्युब्युलिन प्रोटीन. ट्युब्युलिन प्रोटीनच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जे काय असणार आहेत, मायक्रोट्युब्युलचे असणार आहेत, त्या मायक्रोट्युब्युलची अरेंजमेंट या बेस ऑफ दिस फ्लॅजेलमच्या तिथं काय असणार आहे, 9+2 अरेंजमेंट कशाची असते तर these microtubules, 9+2 arrangement of microtubules which is observed in the eukaryotic flagellum. eukaryotics मध्ये जो फ्लॅजेलम डेव्हलप होतो त्याच्यामध्ये 9+2 अरेंजमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. पण किंगडम मोनेरा मधले जर तुम्ही ऑर्गॅनिझम बघितले त्याच्यामध्ये जर फ्लॅजेलम डेव्हलप होत असेल, बॅक्टेरियामध्ये जर फ्लॅजेलम असेल तर त्या फ्लॅजेलम मध्ये 9+2 अरेंजमेंट आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. देन दिस युग्लिना, आता हा जो काही युग्लिना असेल, दिस युग्लिना which is autotrophic whenever it is present in the sunlight. म्हणजे जेव्हा हा युग्लिना कुठं प्रेझेंट असेल तर सनलाइट मध्ये प्रेझेंट असेल, at that time it work like the autotroph, means it can prepare its own food material by the process of the photosynthesis. photosynthesis process ने तो काय करणार आहे, prepare its own food material. त्याचं फूड मटेरियल तो प्रिपेअर करणार आहे. whenever the euglena is present in the sunlight or sunlight is available, at that time it acts as a autotrophic. But in absence of sunlight, the euglena which act as a heterotrophic, तो heterotrophic म्हणून ऍक्ट होणार आहे. जर त्याला सनलाइट अवेलेबल झाली नाही, then it absorb the food material from the surrounding environment, किंवा काय करणार आहे तो न्यूट्रिएंट जे काय त्याचं ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते ऍब्सॉर्ब करून घेईल, इंगल्फ करेल. पण तो जेव्हा सनलाइट अवेलेबल असणार आहे तेव्हा तो कसा असणार आहे, which is autotrophic one, means it shows the both characteristic, animal like पण characteristic त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात आणि plant like characteristic पण आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. So this is all about the euglena. Example आपण euglenoid example euglena. Then slime mold. Slime mold, these are the fungi-like protist. हे slime mold example कशाचं आहे, fungi-like protist. Fungi-like protist, and these fungi-like protist, if you observe, these are the saprophyte protist. Already you know this term, saprophyte. Saprophyte means if you observe the parasitic and saprophytic.
मीन्स फंजाय जर आपण बघितले तर फंजायमध्ये आपल्याला दोन टाईपचे फंजाय पाहायला मिळते. त्याची जी काही मोड ऑफ न्यूट्रिशन असणार आहे, ऍब्सॉर्प्शन करणार आहे ते ऑर्गॅनिक मॅटर विच इज ऍब्सॉर्ब फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट, किंवा ज्याच्यावरती त्याची ग्रोथ होणार आहे तिथून ऑर्गॅनिक मॅटर ते ऍब्सॉर्ब करून घेतात. बिकॉज दे कांट प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही. तर पॅरासाइटिक अँड सॅप्रोफायटिक या दोन्हीमध्ये फरक काय असणार आहे? द ऑर्गॅनिझम्स विच आर लाईव्ह ऑन द अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दीज आर नोन एज पॅरासाइटिक. And saprophytic means the organisms which are live on the dead decaying organic matter. जे काही डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर आहे म्हणजे मृत एखादं काय असेल, प्लांट असेल, ॲनिमल असेल किंवा काय असेल, कुजलेले जे काही पदार्थ आहेत त्याच्यावरती ज्याची ग्रोथ होते त्याला काय म्हणतो आपण? सॅप्रोफायटिक. काय म्हणायचं त्याला? सॅप्रोफायटिक मीन्स ऑर्गॅनिझम्स विच आर ग्रोइंग ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. So these protists which are the saprophytic protists, हे कसे आहेत? सॅप्रोफायटिक प्रोटिस्ट आहेत. अंडर सुटेबल कंडिशन फॉर्म द प्लाझ्मोडियम. मीन्स आता जर आपण बघितलं हे सॅप्रोफाइट जे असणार आहेत मोस्टली स्लाइम मोल्ड विच इज ग्रो ऑन द, आपल्याला मोस्टली ते कुठे दिसेल? ॲक्वॅटिक म्हणजेच काय असणार आहे? वॉटर मध्ये पाहायला मिळणार आहे. आणि ज्या काही लिव्स असतील, एखादी ट्विग आहे झाडाची, एखादी फांदी जर काय पडलेली असेल ती पाण्यामध्ये पडलेली असेल किंवा लिव्स असतील त्याच्यावरती या स्लाइम मोल्डची ग्रोथ होते. स्लाइम मोल्डची ग्रोथ होणार. अँड व्हेनेवर देयर इज अ सुटेबल एन्व्हायरमेंट कंडिशन, जेव्हा सुटेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असेल तेव्हा या हे काय असणार आहे? स्लाइम मोल्ड जे असणार आहे ते काय करेल? ऍग्रिगेशन टू फॉर्म अंडर सुटेबल environmental condition. There is an aggregation of this slime mold and then there is a formation of plasmodium. काय फॉर्म होतं तिथं? तर प्लाझ्मोडियम फॉर्म होईल. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, प्लाझ्मोडियम फॉर्म होणार आहे. तर प्लाझ्मोडियल स्लाइम मोल्ड इथं आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर हे जे काय स्ट्रक्चर आपल्याला सगळं दिसतंय हे पूर्ण जे स्ट्रक्चर आहे ते काय आहे? प्लाझ्मोडियल स्लाइम मोल्ड. जे सुटेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन आहे त्यावेळी ऍग्रिगेशन होईल नंबर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आणि त्याच्यापासून काय झालं? प्लाझ्मोडियम स्ट्रक्चर फॉर्म. अँड इट स्प्रेड, आणि हे जे काही प्लाझ्मोडियम असेल विच इज स्प्रेड इन सेव्हरल फीट लॉंग, म्हणजे जेवढी ती ट्विग असणार आहे तेवढ्या पूर्ण ट्विग वरती ते काय होणार आहे? स्प्रेड होणार आहे. सेव्हरल फीट लॉंग ते काय होणार आहे? स्प्रेड. बट व्हेनेवर देयर इज अ अनफेवरेबल कंडिशन, पण समजा तिथं ऍडव्हर्स कंडिशन आहे, अनफेवरेबल कंडिशन आहे, इन दॅट ऍडव्हर्स कंडिशन, अनफेवरेबल कंडिशन, दिस स्लाइम मोल्ड विच प्रोड्यूस ए फ्रुटिंग बॉडी, अशा ज्या काही दिसतात आपल्याला ह्या फ्रुटिंग बॉडी तयार होतात त्याच्यामध्ये. आणि इन दिस फ्रुटिंग बॉडी स्पोर्स आर प्रेझेंट. हे जे दिसतात आपल्याला ते काय आहे? स्पोर्स प्रेझेंट असतात. म्हणजे जेव्हा तिथं काय असेल? अनफेवरेबल कंडिशन असेल, म्हणजे काय असेल? मॉइस्ट कंडिशन त्याला अवेलेबल नाही आहे, ऍडव्हर्स कंडिशन डेव्हलप झाली आहे, अशा वेळी ते काय करणार आहे? तर फ्रुटिंग बॉडी डेव्हलप करेल. अँड इन दिस फ्रुटिंग बॉडी नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रेझेंट. And these spores which are thick walled, याच्यामधला प्रत्येक स्पोर हा कसा असणार आहे? त्याची जी वॉल असेल ती कशी असेल? थिक वॉल. स्पोर्स आर थिक वॉल. देन दे आर रेजिस्टंट. ते काय असतील? रेजिस्टन्स असणार आहे. दे लाईव्ह मेनी इयर्स इन द ऍडव्हर्स कंडिशन, आहे तसे ते काय राहणार आहेत? ऍडव्हर्स कंडिशन असेल कितीतरी वर्ष जरी तशा पद्धतीचे ऍडव्हर्स कंडिशन असेल तर ते आहे तसे राहणार आहेत. व्हेनेवर दे गेट द फेवरेबल कंडिशन अगेन देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड नवीन फॉर्म होणार आहे. अँड दे आर डिस्पर्स बाय द एअर करंट. आता जेव्हा फेवरेबल कंडिशन डेव्हलप होईल तेव्हा हा काय होणार? फ्रुटिंग बॉडी बस्ट होणार आहे आणि त्याच्यामधले स्पोर्स हे काय होणार आहेत? एअर करंटनी स्प्रेड होतील. अँड देन देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू स्लाइम मोल्ड. नवीन स्लाइम मोल्ड काय होणार? डेव्हलप. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंजाय लाईक प्रोटिस्ट. एक्झाम्पल आहे त्याचं स्लाइम मोल्ड. मोस्टली ते कशावरती ग्रो होणार आहेत? तर एखादी ट्विग असेल किंवा एखादं काय असेल लिव्स असतील विच आर फॉलन इन द वॉटर, वॉटरमध्ये पडले त्याच्यावर त्याची ग्रोथ होईल. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं तर कुठला आहे? प्रोटोझोन्स. मीन्स काय असतील? द एस्पेशली द ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट. ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट जे असणार आहेत त्या
ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट मध्ये, आता ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टचं एक्झाम्पल आपण जर बघितलं पॅरामेशियम आहे. त्याचबरोबर दुसरं एक्झाम्पल आपण बघितलं तर कुठला असणार आहे, अमिबा असेल. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द ॲनिमल लाईक ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट. त्याच्यामध्ये परत डिफरंट ग्रुप्स केलेले आहेत. आता ह्याच्यामधले बाकीचे कॅरेक्टरिस्टिक सेम असणार आहे. काय असेल तर फक्त एक त्याच्यामध्ये डिफरन्स आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर प्लांट मध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असते पण ॲनिमल मध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असणार नाही. इन ॲनिमल द सेल वॉल इज absent. Animal like protist cell wall is absent. Cell wall absent असणार आहे. Then membrane bound cell organelles are present. त्याच्यामध्ये membrane bound cell organelles present आहे. म्हणजे ऍडव्हान्स टाइपचं न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल, मायटोकॉन्ड्रिया असेल, कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हेक्युल्स असतील, ॲज वेल ॲज द काय असणार आहे गॉल्जी बॉडीज असतील, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असेल, लायसोसोम असणार आहे, हे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. पण क्लोरोप्लास्ट त्याच्यामध्ये असणार नाही बिकॉज दीज द प्रोटोझोआन्स आपण त्यांना म्हणतो प्रोटोझोआ म्हणजेच काय प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ ॲनिमल्स म्हणून त्याला प्रो म्हणजे काय असणार प्रोटोझोआ म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला जे ॲनिमल्स फॉर्म झाले ते म्हणजे कुठले असणार तर अमिबा पॅरामेशियम हे फॉर्म झाले आणि मग हळूहळू त्याच्यामध्ये इव्होल्युशन होत आपल्याला आता ऍडव्हान्स टाइपचे काय दिसतात ॲनिमल्स पाहायला मिळतात. पण सगळ्यात सुरुवातीला जे फॉर्म झालेले आहेत ते कुठले आहेत हे प्रोटोझोआन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये अमिबा आहे, पॅरामेशियम आहे, प्लाझ्मोडियम आहे, दीज आर इन्क्लुडेड. So the cell wall is absent, then they are heterotrophic one, they engulf their food material. जे काही फूड मटेरियल ते engulf करणार आहेत आणि याच्यामध्ये जर आपण बघितलं पॅरामेशियम मध्ये जर आपण बघितलं there is a presence of या पॅरामेशियम मध्ये आपल्याला काय दिसेल there is a presence of gullet present दिसेल. Then locomotion जे असणार आहे locomotion which is takes place with the help of cilia and in some it is takes place with the help of pseudopodia च्या साहाय्याने होणार. Then reproduction आपण मगाशी बघितलेलंच आहे फिशन मेथड. सिंपली फिशन मेथडनी काय होणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला रिप्रोडक्शन पाहायला. देन आता याच्यामध्ये परत ग्रुप केलेले आहेत अमिबॉइड प्रोटोझोआन्स जर आपण बघितले तर त्याच्यामध्ये हे कुठे पाहायला मिळणार आहे अमिबा मोस्टली ऑब्झर्व्ड इन द फ्रेश वॉटर. त्याचबरोबर काय असेल काही मराईन वॉटर सी वॉटर मध्ये पण पाहायला मिळतात. देन दे आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द मॉइस्ट सॉइल मध्ये पण प्रेझेंट असतील अँड सम आर पॅरासाइटिक काही कशा आहेत पॅरासाइटिक आहेत. फॉर एक्झाम्पल एंडामिबा हिस्टोलायटिका आपण म्हणतो दॅट इज द which is responsible to cause the amoebic dysentery त्याच्यामुळे होणार आहे. means the which is the causal organism of the dysentery amoebic dysentery entamoeba histolytica and amoeba mostly आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळते तर फ्रेश वॉटर सी वॉटर मध्ये मॉइस्ट सॉइल मध्ये पण पाहायला मिळणार आहे. आणि अमिबा जो असणार आहे त्या अमिबाचं स्ट्रक्चर जे असणार आहे ते कसं असणार आहे तर त्याला एक स्पेसिफिक असं काय नाहीये शेप नाहीये. त्याचबरोबर whenever there is a locomotion त्याला लोकोमोशन करायचं तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होणार आहे सुडोपोडिया डेव्हलप होतील. फॉल्स टाइपचे काय असणार आहेत पोडिया म्हणजे लेग स्ट्रक्चर डेव्हलप होईल ते ट्रू नाहीये सुडोपोडिया सुडो मीन्स फॉल्स असणार. त्याचबरोबर विथ द हेल्प ऑफ दिस सुडोपोडिया या सुडोपोडियाच्या सायनस ते काय करणार आहे whenever it come in contact with any the फूड मटेरियलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर त्या सुडोपोडियाच्या सायनस ते काय करेल this capture this food material and engulf it ते engulf करणार. then the next आपण जर बघितला flagellated protozoans these are the free living parasitic ते कशा आहेत काही free living आहेत काही कशा आहेत parasites आहेत. then the flagella in these त्याच्या नावामध्येच आहे की त्याच्यामध्ये काय असणार आहे फ्लॅजेलेटेड आहे. हे जे काही ॲनिमल्स असणार आहेत animal like protist असणार आहे in which flagella is present and with the help of flagella their locomotion is takes place. एक्झाम्पल जर आपण बघायचं म्हटलं तर काय असेल ट्रायपॅनोसोमा which is responsible to causes sleeping sickness म्हणजे हा कॉझल ऑर्गॅनिझम आहे ऑफ द डिसीज स्लीपिंग सिकनेस. याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. स्लीपिंग सिकनेस which the causal organism of the sleeping sickness which is nothing but the trypanosoma.
देन सिलिएटेड प्रोटोझोन्स जे असणार आहेत ते कुठले असतील तर ते कसे आहेत ॲक्वॅटिक. सिलिएटेड प्रोटोझोन्सचे एक्झाम्पल कुठलं आहे पॅरामेशियम. पॅरामेशियम आपल्याला कसं पाहायला मिळणार आहे कुठं पाहायला मिळेल वॉटरमध्ये. इट इज ॲक्वॅटिक. ॲक्वॅटिक आहे तो. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक बाकीचे कॅरेक्टरिस्टिक सेम असणार आहे. त्याच्यामध्ये सेल वॉल ॲब्सेंट आहे. सेल मेम्ब्रेन्स प्रेझेंट असणार. ऑन देअर सेल मेम्ब्रेन वरती आपल्याला काय दिसतील असे नंबर ऑफ काय प्रेझेंट असणार आहे सिलिया प्रेझेंट असतील. थाउजंड्स ऑफ सिलिया विच आर प्रेझेंट अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस सिलिया द लोकोमोशन इज टेक्स प्लेस. काय होईल त्याचं लोकोमोशन होणार आहे. त्याच्या पूर्ण बॉडीवरती आपल्याला असे नंबर ऑफ काय पाहायला मिळतील सिलिया पाहायला मिळतील. देन इन पॅरामेशियम. पॅरामेशियम मध्ये अजून आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हॅक्यूल पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर फूड व्हॅक्यूल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनलीज प्रेझेंट असणार. एटीएस टाइप ऑफ द राइबोसोम प्रेझेंट असणार आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये दोन न्यूक्लियस आपल्याला पाहायला मिळतात. एक स्मॉल सर्क्युलर असतं त्याला मायक्रोन्यूक्लियस म्हणायचं आणि दुसरं जे असणार आहे लार्ज ते स्लाइटली किडनी शेप असेल विच इज नोन ॲज ए मॅक्रोन्यूक्लियस. आणि इन दिस पॅरामेशियम या पॅरामेशियम मध्ये आपल्याला एक अजून एक कॅव्हिटी पाहायला मिळते अँड दिस कॅव्हिटी विच इज नथिंग बट द गुलेट. गुलेट कॅव्हिटी आपल्याला पाहायला मिळते. विथ द हेल्प ऑफ दिस कॅव्हिटी ओपन आउटसाइड अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस कॅव्हिटी द कॅप्चरिंग ऑफ द फूड मटेरियल विच कॅन बी टेक्स प्लेस. देन एक्झाम्पल त्याचं काय असेल पॅरामेशियम. देन द स्पोरोझोन्स. आता स्पोरोझोन्सचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं एक्झाम्पल आहे त्याचं प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियम जे असणार आहे दिस प्लाझ्मोडियम विच इज द कॉझल ऑर्गॅनिझम ऑफ द मलेरिया. मलेरिया आपल्याला वाटतं मलेरिया हा कशामुळे होणार आहे मॉस्किटो बाईटमुळे होईल पण मॉस्किटो हा काय असणार आहे फक्त काय करेल ट्रान्सफर करणार आहे. हा कॉझल ऑर्गॅनिझम काय करेल ट्रान्सफर करेल ह्युमन बिईंग मध्ये. आणि तो त्याचा ऍक्च्युअल कॉझल ऑर्गॅनिझम काय आहे तर प्लाझ्मोडियम, ओव्हॅली प्लाझ्मोडियम, फॅल्सिपॅरम अशा त्याच्या स्पेसीज आहेत. अँड दिस प्लाझ्मोडियम विच इज अ पॅरासायटिक वन. त्याच्यामध्ये काही काय असणार आहे स्पोर्स लाईक स्ट्रक्चर डेव्हलप होणार आहे आणि त्याची जी लाईफ सायकल असणार आहे टू कम्प्लीट इट्स लाईफ सायकल इट रिक्वायर द टू होस्ट. त्याला दोन होस्ट लागणार आहेत टू कम्प्लीट इट्स लाईफ सायकल विच इज नथिंग बट द मॉस्किटो अँड ह्युमन बिईंग. आणि त्यामुळं मॉस्किटो मधून तो काय होतो आपल्यामध्ये ट्रान्सफर होतो. हे इन डिटेल मलेरिया जो असणार आहे तो तुम्हाला 12th मध्ये हेल्थ अँड डिसीज मध्ये या ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज या चॅप्टर मध्ये तुम्ही मलेरिया हा पूर्ण डिसीज स्टडी करणार. इथं फक्त एवढंच लक्षात ठेवा द कॉझल ऑर्गॅनिझम ऑफ द मलेरिया which is nothing but the plasmodium and this plasmodium which is included in the kingdom protista. कशामध्ये include केलाय तो kingdom protista मध्ये include केलाय. So this is all about the kingdom protista. All unicellular eukaryotic organisms they are included in dash dash kingdom protista. All prokaryotic organisms they are included in dash dash kingdom मोनेरा. देन याच्यामध्ये आपल्याला मॅच द पेअर साठी क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे त्याचबरोबर याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजेत किंवा द डॅश डॅश ऑर्गॅनिझम किंवा डॅश डॅश प्रोटिस्ट शोज बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक अँड हेटरोट्रॉपिक. युग्लिना त्याचं एक्झाम्पल. डायटमस अर्थ ह्याच्याशी रिलेटेड डायटमस अर्थ किंवा डायटम्स दे आर इन्क्लुडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा. अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. रेड टायनोफ्लॅजेलेट ते आपल्याला त्याचा एक्झाम्पल लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर जो काही हे असेल स्लाइम मोल्ड आहे फंजाई लाईक प्रोटिस्ट डॅश डॅश पण किंवा एका साईडला ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट, प्लांट लाईक प्रोटिस्ट, फंजाई लाईक प्रोटिस्ट अशा पद्धतीने पण तुम्हाला दिले जातील. दुसऱ्या साईडला त्याचे काय दिले जातील एक्झाम्पल्स दिले जातील. मॅच द पेअर साठी पण हा काय असेल हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम फंजाई. थँक यू.